ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਓ। ABP ਸਾਂਝਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ, ਜਿਮ, ਸਪਾ ਸਭ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ, ਜਿਮ, ਸਪਾ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 30% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियाँ हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ, ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। PM ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਨਾਂਦਗਾਓਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਚਰਾ ਫੇਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ PPE ਕਿਟ ਪਾ ਕੇ ਕਚਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਵਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 14,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ 4,86,244 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ 5,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,68,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ है। जिले के हर कोविड केयर सेंटर में जो ब्लॉक में बने हैं, सब में हमने 10 से 15 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की है। और जो डेथ की जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है, उसमें कल 3 महिलाएं जो एडमिट हुई थी, एक की डेथ रात को हुई और 2 की डेथ आज सुबह हुई है और तीनों को ऑक्सीजन भी लगाया गया था। ऑक्सीजन कमी नहीं होने दी गई थी इनको, क्योंकि वो सैचुरेशन कम था। उसी स्थिति में कोविड केयर सेंटर में एडमिट हुए थे। कचरा फेंकने वाले वाहन जो उठाया जा रहा है, किसी प्रकार का 100 वाहन की व्यवस्था नहीं है। ये CMO नगर पंचायत और की व्यवस्था में है। ये वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना है, ताकि सबों का जो भी पार्थिव शरीर है
उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਗਜਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। पहले इधर आग लगी, उसके बाद उधर लगी, तीसरी बार वहाँ आग लगी। क्योंकि हवा पश्चिम की चलती है और सारे हमारी झुग्गियाँ इधर है और ये सारी छपरियाँ हमने गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर सरकंडा वगैरह तंबू की तरवालें हैं ये लगा रखा है। तो इसलिए ये एक मतलब कि सरकार की तरफ से इस मोर्चे को खदेड़ने के लिए ये सारा सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत अपने गुंडों से आग लगवाई है। कितनी झोपड़ियों में लगाई थी, किसने लगाई? देखो जी, आदमी ने जिस आदमी ने आग लगाई है हमारे आदमियों ने देखा उसके तिलक लगा हुआ और खाकी जीन की उसने पैंट और शर्ट पाई हुई है। पहले इधर आग लगाई है, उसके बाद जो आदमी हमारे देख रहे हैं भाग रहे हैं तो उधर जाता जाता उधर लगा गया। कोई तीसरे आदमी ने इधर भी लगा दिया। तो कहीं ना कहीं शरारत है जी, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी शरारत पूरी कहीं ना कहीं नहीं है, शरेआम शरारत है, सरकार ने लगवाई है। प्रशासन कोई प्रबंध कर रहा है? प्रशासन तो बाद में आज अब हमने आग पर काबू पा लिया। उस वक्त जो भी एसएचओ को फोन करने के बाद आधा घंटा बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड आते हैं। तो किसी को चोट फेट तो नहीं है जी? आदमियों का नुकसान तो बच गया लेकिन हमारे फ्रिजा, पंखे, मंच, चारपाई बहुत से जल गए हैं। बहुत सारा नुकसान जो हो गया। इतना शुक्र है कि हमारा जानी नुकसान आज तो नहीं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि जिनमें झोपड़ियों में जो किसान आंदोलन के तहत जो लगी हुई हैं उसमें आग लगी। शीतला पर हम मौका पर पहुँचे, फायर ब्रिगेड पहुँची, आग को काबू कर लिया गया है और अभी आगे की कार्रवाई जैसे दरखास्त दी जाएगी। सर किसी को चोट फेट तो नहीं है? नहीं, कोई चोट नहीं है। कोई शरारती तत्वों पर आरोप लगाए जा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, जैसे भी बयान दिए जाएंगे कार्रवाई करी जाएगी और आगे की तफ्तीश जैसे ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੇਪੱਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸੋਲਨ, ਚੈਲ, ਕਸੌਲੀ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਲਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ तमाम ਲੋਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 56 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਦਿਨ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 135 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 135 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ CMO ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ मोदी ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। क्योंकि हम लोग बेसिकली सोनीपत से हैं और हमारे यहाँ पे पिछले 4.5 महीने से बॉर्डर बंद है, तो ऐसी परिस्थिति में तो ये लाजमी था कि वहाँ पे जब वहाँ की जनता इतनी परेशान हो चुकी है, काम धंधे चौपट हो चुके हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी सफ़र कर रहा है, छोटे दुकानदार, व्यापारी, आम आदमी सब इतने परेशान है, तो कहीं ना कहीं अब ये आवाज़ तो उठानी उन्हीं की आवाज़ है कि भाई एक तरफ का रास्ता हमारा खुलना चाहिए। जहाँ पे हमारा इतने काम धंधे और जो सारी चीज़ें इतना सफ़र किया है पिछले 4.5 महीने से, तो अब आम आदमी चाहता है कि हमारा बॉर्डर खुलना चाहिए, या नहीं तो कम से कम एक तरफ का रास्ता तो खुलना ही चाहिए। किसानों का भी बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल हमने देखा है वहाँ काफ़ी, उसमें जो वहाँ गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, कैंप्स लगा रहे हैं स्पेशल, मतलब इवन जो लंगर है वो परमानेंट चला है। जो एरिया के लोग हैं खासकर वहाँ मजदूर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए तो लंगर परमानेंट है। इंडस्ट्री के जो लोग हैं जी, किसानों का मैं कह ही रहा हूँ, किसान तो हमारे भाई हैं और वो अपने हिसाब से उनकी मांगे बिल्कुल ठीक है। सरकार को उनकी मांगों के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और उनका रवैया अब तक सकारात्मक ही रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग लोकल हैं वहाँ के, एक मेरे दिमाग में आया था बीच में कि एक वहाँ ना काफ़ी सिचुएशन बड़ी टेंस हो गई थी, खासकर 26 जनवरी के बाद, है ना। वो कुछ लोकल कहते थे, कुछ झंडे लेके आ जाते थे, वहाँ नारेबाजी करते थे, पत्थरबाजी भी किसानों के ऊपर हुई, फिर उधर से वापस भी काउंटर अटैक भी हुआ। वो आप लोगों को कभी पता चला वो लोग कौन थे, कभी आइडेंटिफाई किए हुए हों आपके लेवल पे? वो कहते हैं कि हम लोकल थे। देखिए, ग्राउंड के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कहीं किसी चीज़ को सही रूप से ऊपर आ पाई, कहीं नहीं आ पाई। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा विषय है, परंतु ये बात है कि मतलब किसान भाइयों ने अब तक अपने आंदोलन को एक शांतिपूर्वक चलाने का प्रयास किया और वो सफल भी रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आम आदमी लोकल ने जो किसानों को अपना भाई मान के जो उनको सपोर्ट किया है, वो भी अब ये चाहते हैं कि भाई कम से कम हमारे जीवन यापन में दिक्कत ना आए, हमारी भी तरफ से इतना ध्यान दिया जाए। और ये सबसे इस बात की अपील है, उसमें किसान भाई भी आ गया और मुख्यतः सरकार तो है ही कि भाई एक तरफ का या रास्ता खुलवाया जाए ताकि आम आदमी को दिक्कत ना जाए। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। SGPC ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਕਾਕੜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੱਗ ਕਰੀਬ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੋਈ ਬਖੋਪੀਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 6 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਿਟ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੇ 3 ਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ 40,000 ਲੀਟਰ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰਿਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਗਿਰੋਹ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਥਾਣਾ ਤਲਵਾੜਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਸਬਾ ਟੈਰੇਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਮਤਾਲ ਤੇ ਇੰਡੋਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।